جو چھوٹا میرا بیٹا ہے وہ قبر کے اوپر لیٹ گیا تو مجھے کہتا ہے ابو بھائی جو ہے نا وہ زندہ ہے۔ نوجوان نعت خان کی قبر سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگی تو عدالت سے اجازت لے کر پورے گاؤں کے سامنے قبر کشائی کی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو مناظر کیا تھے، جانیے سارے حقائق اس ویڈیو میں۔ بڑا یہ دکھ کی بات ہے کہ آپ کا جوان بیٹا جی طاہر عباس جی طاہر عباس وہ انتقال کر گیا، اور یہ کتنے دن پہلے کی بات؟ یہ 10 جولائی 2023 تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا۔ جی طاہر عباس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ وہ ثنا خان مصطفیٰ تھے، نعتیں پڑھتے تھے۔ جی وہ ثنا خان مصطفیٰ تھے اور اللہ پاک نے ان کو عزت سے بہت نوازا تھا۔ ایک چھوٹی عمر میں آ کے اس نے حضور کی ثنا خوانی کی۔ اچھا، نعت خوانی کے علاوہ بھی کوئی وہ اپنا کام کرتے تھے، کوئی ملازمت کرتے تھے یا وہ گھر پہ ہوتے تھے؟ نہ وہ ملازمت کرتے تھے کوہستان میں ٹرمینل میں، وہ مطلب ایک حیج IT آفیسر تھے۔ تو اللہ پاک نے کوئی سمجھ نہیں آئی بھئی اس کو ہوا کیا ہے، نعت خوانی بھی کرتے تھے اور اللہ پاک نے اس کو عزت سے بھی بہت نوازا تھا۔ اچانک ہی بس اس کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے اور ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب اس کی ڈیتھ ہوگی۔ کوئی اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی کہ جو کہ میں بتا سکوں۔ میڈیکلی پرابلم ہوا یا کوئی حادثاتی طور پہ ایسا کوئی طبی معاملہ ہوا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا؟ ہاں جی، وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ ان کو جو ہے ان کا کارڈیک اریسٹ ہوا ہے اور یہ مطلب جس کو آپ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ جب آپ کو خبر ملی کہ ایک جوان بیٹا طاہر عباس جو ثنا خان مصطفیٰ بڑا ایک مقام کی بات ہے، تو کیا دل پہ گزری ہو؟ میں جس وقت باہر نکلا ہوں، بیٹھک میں کھڑا تھا، میں کہیں کام جا رہا تھا، مجھے اچانک خبر ملی کہ آپ کے بچہ طاہر عباس اس دنیا میں نہیں۔ تو میں نالے میں جا کر گرا، مجھے کوئی ہوش نہیں ہے کہ مجھے انہوں نے کوئی 10 منٹ رہا ہوں 5 منٹ رہا ہوں، یہ خدا جانتا ہے، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ایک ماں باپ کی والہانہ محبت ہوتی ہے، تو اس محبت میں بھی انسان کو خیال آتے ہیں۔ جی یہ گزشتہ شب جب آپ قبرستان میں آئے، پہلے بھی آپ آتے ہوں گے فاتحہ خانی کے، جی تو کل جب آپ آئے تو تب کیا معاملہ ہوا اس کو ذرا بتائیے۔ اچھا، جب میں بچہ میرا جو ہے وہ 10 جولائی 2003 کو اور 2023 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ 11 جولائی 2023 کو ان کو جو ہے وہ جنازہ ہوا اور اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد میں نے لگاتار صبح بھی اور شام بھی ان کی قبر پہ آتا، ان کے اوپر پھول چڑھاتا اور سورۃ یاسین پڑھتا صبح بھی اور شام بھی۔ میں اچانک شام کے 6 بجے کا ٹائم تھا، اس وقت تقریباً کوئی 5 منٹ کم تھے، تو میں نے پھول مطلب کھلا دو، چھوٹا میرا بیٹا ہے وہ آیا تو وہ قبر کے اوپر لیٹ گیا۔ تو جب لیٹ گیا تو مجھے کہتا ہے ابو بھائی جو ہے نا وہ زندہ ہے۔ تو بیچ میں آواز آئی اللہ، ایک دفعہ آواز جو ہے وہ ایسا آئی اور 2 دفعہ زور سے اللہ کی آوازیں آئیں۔ بچے جو تھے وہ ساتھ ہی قبرستان کے جگہ وہ خالی پڑی ہے، ادھر وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، انہوں نے بھی آوازیں سنی اور اتنی زور سے آوازیں آئیں اللہ اللہ اللہ، کیونکہ میرا یہ ایمان تھا کیونکہ جب آوازیں آتی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ہے مسئلہ جس میں وہ آوازیں آ رہی ہیں، مردہ کی تو آوازیں آتی نہیں ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا میں نے وہ پھر عدالت کا رخ کیا اور اس کے بعد میں میڈیا والوں کا اور پولیس والوں کا اور کورٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میری پوری ہیلپ کی کہ ان کے بچے کی زندگی بچ سکے۔ یہ تو میرے خالق کی اختیار ہے۔ بچے کا جب آپ کو یہ آواز سنائی دی تو یقینی طور پہ جہاں بچے کا آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے، ایک بڑا صبر آ جاتا ہے ماں باپ کو، بڑا مشکل یہ لمحات ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جب آواز سنی تو ایک امید جاگ جاتی ہے، تو پھر بے چینی کا عالم اور پھر اس طرح مجھے اتنی مطلب خوشی ہوئی کہ انتہا سے باہر، اور میں نے یہ سمجھا کہ مجھے بھی اٹیک ہونے والا ہے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ میرے اللہ نے میری جھولی میں دوبارہ ڈال دی، کیونکہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ چاہے تو 1000 سال کے بعد بھی، اکثر میں نے لوگ دیکھے ہیں یہی کہتے ہیں یار کہ یار یہ تو مر گیا، ایک نے زندہ ہونا، او بھائی اس کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہے حضرت آدم سے لے کر ابھی تک جتنے بھی دنیا میں کون کا لفظ کرے تو سب کے سب زندہ ہے۔ اور معلوم ہوا ہے کہ بچے کی جب بچے کا انتقال ہوا طاہر عباس کا، اس سے کچھ دن بعد بچے کی کوئی شادی کے دن بھی مقرر کیے ہوئے تھے، تو اس کی شادی میں نے کرنی تھی
तो उसने मुझे, मैंने कहा कि बेटा तेरी शादी करनी है, उसने बोला जी पहले मैं ज़ियारत अपना ज़वारी करूँगा और उसके बाद मैं शादी करूँगा। जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कब्रिस्तान की मुल्हिका जो मस्जिद है उसके इमाम मस्जिद भी हैं, उनसे जानते हैं कि इस तमाम जो ये मामला हुआ इस हवाले से उनका शरई तकाज़ों के मुताबिक उनका क्या कहना है। जी इमाम साहब बताइएगा कि जब आपको पता चला, आपने यहाँ पे कब्र का रुख किया, आके देखा, तो ये क्या सिलसिला हुआ और आप शरई लिहाज से आपका क्या कहना है? जब हम नमाज मगरिब अदा करने के लिए तशरीफ़ लाए थे तो हमने कब्रिस्तान में देखा कि लोगों का जमे गफ़ीर उमड़ा है। तो हमने पूछा कि क्या किसी का जनाजा है या कोई मसला, तो उन्होंने कहा भाई नहीं, इस तरह की ना ताहिर अब्बास कसूरी है, नात खां सना खान मुस्तफ़ा है, तो उसकी कब्र से ना आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं। तो उनके वालिद साहब ने सुनी है। तो हम नमाज़ पढ़ के फिर तशरीफ़ लाए तो हमने भी सुना से महसूस होता था कि कोई आर्ट सी आ रही है, जैसे कोई नीचे से खरीद रहा है। तो उसके बाद फिर और भी कारी साहिबान आए, उन्होंने भी कान लगा के देखा, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सभी लोग खुश भी थे कि अगर मुआज़ा कुदरत का करिश्मा दिखा दे, तो हमारा दोस्त था, वो हमारे साथ खेलता भी था, पढ़ता भी था, तो वो अगर अल्लाह ताला उसको दोबारा दिल में भेजता तो बड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए। जी हमारे साथ यहाँ पे कानूनी जो माहिर हैं मज़हर हुसैन चौधरी एडवोकेट साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि तमाम प्रोसेस माँ बाप की जानिब से जब उन्होंने कोशिश की, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लॉजिकली रीज़न्स होते हैं जिसके बाद जाके कब्र कुशाई का मरहला जो है उसकी इजाज़त मिलती है। तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ना कल हम आए, जब हमने ये सोशल मीडिया के ज़रिए से खबर सुनी कि इस कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं भी यहाँ पे मौके पे आ गया था, मकामी पुलिस भी मौके पे आ गई थी। तो हम सब ने फिर ये फ़ैसला किया कि कोर्ट से परमिशन लेके उसके बाद इसकी कब्र कुशाई करवाई जाएगी। तो शरिया के लिहाज से और कानून के लिहाज से कब्र कुशाई करवाने में कोई कदर नहीं है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है, और इसी प्रिंसिपल पर अमल पैरा होते हुए हमने आज सुबह फर्स्ट टाइम इनको साथ लिया। मैंने ये वारिस जो उसके वालिद साहब हैं, और इनकी तरफ से एप्लीकेशन दी कब्र कुशाई के लिए इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट को। उन्होंने पुलिस से रिपोर्ट पार्टी की, और सेम डे में हमने ये कब्र कुशाई का, जो अमूमन रूटीन में ऑर्डर नहीं होता, डॉक्टरों की रिपोर्टें आती हैं, पुलिस की रिपोर्टें आती हैं, और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब असर्टन करते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं। तो मैंने इस पे पूरा जोर लगाया वहाँ पे कोर्ट में कि इसको सेम डे 2 डे नोटिस पे सारा प्रोसीडिंग करवाई कोर्ट में, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को भी साथ लिया, और यहाँ पे मौके पे आके साथ इनका दिया, और यहाँ पे अब कब्र कुशाई करवाई। और यहाँ पे ये जो हाइप क्रिएट हुई थी कि पता नहीं बंदा ज़िंदा है या फौत हो गया है, उसकी बाबत अब ये बात क्लियर हो गई है कि वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। ये जो भी कुछ हो रहा था, कब्र में से जो आहट वगैरह आ रही थी, ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है, अल्लाह का नेक बंदा था, और पूरी दुनिया यहाँ से अब चली गई है, और ये कोई अच्छा साइन है, गुड साइन है लोगों के लिए भी, और इनकी भी तसल्ली हो गई है, बुरसा की भी। ये सारा कुछ अगर ना करते तो इनके दिल में भी रह जाना था कि पता नहीं हमारा बच्चा ज़िंदा है, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले अदारे हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो हमारे साथ मकामी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या सुना और कैसे उनको मालूम हो और उनका क्या कहना है। शाम को सुना अपने गांव में कि ये मसला है, ये आवाज़ें आ रही हैं। मदर एडवोकेट ने बड़ी मेहनत की, मुझे साथ लिया कि हमने ये जाना है, अदालत का रुख करना है। अदालत में गए, एक पेशी की, दूसरी पेशी की, फिर थाने गए। जिस तरह मदर वकील ने पहले बता दिया, बड़ी कोशिशों के बाद हम इस नतीजे का पर पहुँचे कि जिस खबर को खोदा और खोल कर देखा, बिल्कुल सही सलामत, जिस तरह अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो एक उम्मीदें थी घर वालों की, फैमिली की, लवाहिकीन की, वो उम्मीदें, जो एक ख्याल था, जो एक उम्मीद थी, वो टूट गई। लेकिन जो भी मामलात हैं वो सामने आ गए हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो आवाज़ें जो आ रही थी उसमें कोई जो कब्र में मदफन है उसकी तरफ से मतलब वो ज़िंदा हो या इस किस्म का कोई आसार नहीं मिला। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आरजे जावेद भट्टी को।